제주 포럼 20주년 맞았다고 제가 들었는데요. 제주특별자치도 국제평화재단, 동아시아재단이 주최하고 외교부와 제주국제자유도시가 후원하는 제주포럼에 오신 여러분을 환영합니다. 저희는 동시 세션을 같이 진행하게 된 유네스코 아태 무형유산센터입니다. 오늘 세션의 주제는, 저희가 준비한 세션의 주제는 무형문화유산을 연예인을 통해서 기후회복력을 증진하고 또 여성의 역할들을 어떻게 강화할 수 있을까라는 주제로 해서 동시 세션을 준비했습니다. 오늘 아침 이른 시간인데도 불구하고 많은 분들이 자리를 채워주셨어요. 아침부터 찾아주신 국내외 내빈 여러분께 감사 말씀드립니다. 특히 유네스코 국제보호지역센터 이율범 센터장님 포함해서 직원분들께서 참석해 주셨고요. 또 도청의 해녀정책팀 김승원 팀장님을 비롯한 직원분들, 그리고 제주대학교에서 저희 학생분들께서 참석해 주셨습니다. 오늘 부지런하게 저희 자리를 지켜주신 여러분께 저희가 환영의 박수 한번 드리도록 하겠습니다. 네, 그 외에도 여러분들 계실 것 같은데요. 저희가 시간 관계상 한 분 한 분 다 소개해드리지 못하는 점은 널리 양해 부탁드리도록 하겠습니다. 다시 한번 저희 주제 한번 말씀드리겠습니다. 무형유산 연예인을 통한 기후회복력 증진과 여성의 역할이라는 주제로 오늘 세션을 준비한 저는 유네스코 아태 무형유산센터의 차고영이라고 합니다. 다시 인사드리겠습니다. 네, 오늘 제주 포럼의 스케줄 한번 보셨을까요, 혹시? 보시는 분들 있으시면 저희 주제가 약간 이질적이네 라는 생각을 하신 분도 있으실 것 같아요. 워낙 외교에 관한 주제로 전문화가 되어 있는 포럼이다 보니까 문화와 관련된, 특히 문화유산과 관련된 주제들을 찾아보기가 쉽지는 않았는데요. 어쨌든 이 포럼 자체가 어떤 평화와 그리고 평화와 다양성, 그리고 번영 이런 것들을 추구하기 때문에 저희가 문화유산을 통해서도 그러한 부분에 인류의 과제에 좀 기여할 수 있지 않을까라는 부분 생각을 하면서 이번 세션을 준비를 했습니다. 오늘 세 분의 전문가분들 저희가 발표자로 모셨는데요. 한 분 한 분 소개해 드릴 때 큰 박수로 맞아주시기 바랍니다. 먼저 첫 번째 발표자이신 카롤리나 스미코프스카 폴란드 아담 미츠키 에비치 대학교 연구원이십니다. 박수 부탁드립니다. 네, 저희 두 번째 발표를 맡아주신 손원석 제주대학교 지리교육과 부교수님 자리해 주셨습니다. 네, 세 번째 박재야 사무처장님께서는 태평양 기후위기 대응협의회 사무처장님으로 계시고요. 태평양 학회 이사님으로 계십니다. 박수로 맞아주시고요. 네, 마지막으로 토론을 맡아주실 베런 사우스코 제주대학교 교수님께서도 자리해 주셨습니다. 네, 저희 세 분 발표를 먼저 들은 후에 베런 사우스코 교수님께서 토론을 해주실 거고요. 그리고 시간이 허락이 된다면 청중에서도 저희가 Q&A를 받도록 하겠습니다. 네, 그러면 더 이상의 지체 없이 바로 첫 번째 발표자분을 저희가 모실 텐데요. 첫 번째 발표자분은 I'm sorry about my poor pronunciation once again. 카롤리나 스미코프스카님이시고요. 말씀드린 것처럼 폴란드 아담 미츠키 대학교 연구원으로 계시고 폴란드의 무형유산 전문가 그룹의 멤버이시자 또 국제인류학회와 유럽사회인류학회 회원으로 활발하게 활동을 하고 계십니다. 특히 기후와 관련되어 있어서 문화유산에 영향을 미치는 기후, 또 기후에 적응하는 무형유산, 문화유산 쪽의 연구를 활발하게 진행하고 계십니다. 그럼 카롤리나 선생님을 큰 박수로 모시도록 하겠습니다. Good morning, everyone. First of all, I would like to thank you for the organizers for giving me the opportunity to speak. I am very happy to be here, and I hope to make some anthropological and graphical contribution to the discussion. My name is Karolina Dubarta-Sankowska. I'm an anthropologist and I work at Adam Mickiewicz University in Holland. And in today's presentation, I would like to briefly talk about my research and theoretical background behind it.
I would like to present some good practices and initiatives of women's eco-heritage activities from Poland, and then to sum it up with some concluding remarks that I hope will be useful in your local context. When preparing my presentation, I found a fascinating example of harnessing handcraft in mitigation practices. In 2018, Europe encountered, as every year, record temperatures and dangerous heat waves. And in order to fight the heat, local government of one of the towns in the south of Spain decided to collaborate with crochet instructor and a group of senior women. They made a huge colorful canopy that served as a rooftop, casting a shadow onto the crowded streets. And 3 years later, the idea went viral on social media and gained nearly 500,000 views and congratulations from around the world. I think that crocheting and different types of lace making has been recognized as an intangible cultural heritage multiple times. The UNESCO representative list includes, for example, the lace making of Croatia, Cyprus, France, and Slovenia. And on the national level, there's even more. Only in Poland, we have like 4 those phenomena, like bobbin lace in Krakow, Koniaków, South Wielkopolska, and Bobowa, and all of them. And what I'm trying to say is that maybe the adaptation strategy initiated by Spanish women would spark into something bigger because the experts are already there and they're already here in every country. Making crocheted rooftops can be perceived as a local way of coping with the extreme weather conditions. But how can we study? How can we understand and explain this from an anthropological point of view? What can we do as a social scientists? I propose to look at this using the concepts of anthropology of weather, ethnoclimatology, and climate ethnography. When applied to the research on heritage, traditional ecological knowledge, and folklore, these approaches not only allow us to look into the local implications of climate change, but also increase social sciences contribution into the climate research and mitigation activities. So, the anthropology of weather could be described as a subdiscipline of anthropology that studies the relation between weather, climate, and humanity. It focuses on how different cultures understand, value, and interact with weather and climate. Like anthropology in general, it tries to explain our behavior through cultural context and social patterns. Ethnoclimatology, on the other hand, is more local oriented. It gives back voice to the local and indigenous communities, highlights their experiences, and documents the types of weather-related practices and strategies. It's more like a branch of traditional ecological knowledge, which is considered as a collective set of wisdom, practices, and beliefs that emerge from the relation between human and nature. The term ethnoclimatology itself is usually credited to an American anthropologist, Benjamin Orloff, who studied the scientific basis for traditional weather predictions in Peru and Bolivia, and I'll come back to this later. No matter which of this perspective we use, they try to answer similar questions. However, in this panel, we are focusing on 2. How do weather and climate affect the traditional knowledge and heritage, and how they can contribute to the mitigation practices. These, I think I should make those letters quite big, but I'm so sorry. These were the questions that led me to start my own ethnographic field research. To keep it short, after noticing a couple of evidence in the field in my research area, I came up with the idea of the pilot research on the relation between climate change and intangible cultural heritage. I was mainly interested in the consequences of the lack of snow, shifts in the vegetation cycle, and drought in the context of several Polish traditions recognized as intangible cultural heritage. What I learned is that in most cases, people do not acknowledge the climate change at all. Their actions were responding to the weather, that is the meteorological condition at a specific time and place, not the climate regime as a whole. There was also the issue of climate change denialism and skepticism, but this is a topic for another research and another presentation. However, in this case study also reveals 2 types of response strategies.
reactive and proactive, which refer to the actions that take place when the difficulties, but the reactive strategies refer to the actions that take place when the difficulties already occur, like making changes to the traditions so that it adapts to new conditions. And the proactive strategies, these are actions that are performed in advance, like before the actual risks, and are oriented into the future, like, for example, environmental education. To summarize this section, I would like to show this figure. I hope that it explains it a little bit more. So, climate as atmospheric conditions typical for a specific area shapes local weather conditions such as rainfall, temperature, and air humidity. These in turn influence the growing season, annual precipitation, snow cover, and water levels. And all of these have direct or indirect impact on traditional ecological knowledge and intangible culture heritage, for example, through access to specific plant species that are essential for practicing particular custom, and shaped by generations, heritage provide tools for adaptations like indigenous methods of weather predictions, sustainable architecture, or manual skills. My favorite example of traditional ecological knowledge is weather predictions. They come from the ability to interpret and anticipate the natural events based on observations passed down through generations. The best known case in anthropological literature is the anticipation of rainy season and the subsequent planning of agricultural work by Peruvian and Bolivian farmers in the Andes. And I do have quite a long ethnographic vignette on that, but I think I'm going to skip it and just go straight to the conclusion, like this part of the presentation. The researchers confirmed a strong link between El Niño, constellation visibility, rainfall, and the potato growing cycles, providing the first scientific explanation for this practice. They also have specified the accuracy to be 65%, which at the time of the publication, that was 2003, was 5 to 10% higher than professional television forecasts, so that was reasonable. However, this is a unique case. Not all weather forecasts are accurate. I would even say that most of them are not. It is therefore important to conduct research to verify them and eventually promote and use the useful ones. Moving on to the next part. During my research, the heritage with the greatest ecological and mitigation potential turned out to be a basket weaving. Why is that? The use of natural raw material to produce art forms, tools, and everyday objects fit in the principles of sustainability, slow and zero-waste living, and the cultivation of wood can help with reclaiming post-industrial space and strengthen the riverbanks. The skill of weaving itself can also be used to recycle and reduce the carbon footprint. In the photo on the left, for example, you can see two women weaving a basket from the gardenhouses, and on the right there is an installation made by a couple from Australia and made out of the ocean waste. And this way, those activities embody principles of harmony with nature, offering alternative pathways towards sustainable environment and biodiversity conservation. Yeah, there's a couple of basket making techniques from Poland. We have 5 of them are inscribed in the National List of Intangible Cultural Heritage, and so the pictures that shows them. Yeah. The leading non-governmental organization focused on basket weaving in Poland is the Serpenta Association, and it is run by women. They are the only UNESCO-accredited organization in the context of Polish basketry and woodwork work. Their goal is to share, promote, and manage basketry knowledge through books, documentary films, photography, exhibition, etc. And the association also has contacts with South Korea. In 2021, they collaborated with CICS, the Center for Intangible Cultural Studies, and in 2024, it received the International Award for Promoting Intangible Cultural Heritage.
One of Serpenta partners are the Weaving Sisters. This is a two-person small family business and a basketry workshop in Warsaw. They offer workshops, books, accessories, DIY kits, and products for projects such as trays, baskets, furniture, lamps, etc. And they decided to continue the family tradition of wicker and promote handcrafts through attractive products. What it means is that the intangible cultural heritage, on the other hand, is empowering women in the labor market through basketry skills. What lessons can we take from intangible cultural heritage? Traditional ecological knowledge and the resulting intangible cultural heritage can contribute to risk management, as in the case of Austria entry and the representative phase of intangible cultural heritage of humanity, the Avalanche Risk Management, visited in 2018. Manual skills can be used to take proactive and reactive adaptation actions such as sustainable construction, project canopies, or lace umbrellas. Traditional methods of weather observation and anticipation can help us dive into nature and feel like a part of it. What I would like to achieve in Poland is to use specific examples to raise awareness of the interplay between the environment and intangible cultural heritage, and to show people that without protecting one, we cannot fully protect the other. The last thing I would like to share are the vulnerable mothers in harnessing the tradition into the motivation strategies. It is crucial to maintain the enthusiasm to support women and men in their work, which is often also their source of income, as for the Serpenta Association and Weaving Sisters. From an ethnographic perspective, it is vital to conduct research in cooperation with local communities, through which we could reach the elements of traditional knowledge with high mitigation potential. But at the same time, we have to avoid the colonial approach. We cannot just look for indigenous knowledge and just use it for our own purposes. We cannot simply pass the responsibility for solutions on to the local or indigenous communities, considering them as a source of knowledge. We should also not treat them as a labor force, especially since traditional handicrafts are usually quite complex and time-consuming. Crochet tablecloths or woven lace were not originally designed for large-scale canopies. They were created as decorations, exquisite and valuable, often indicating the social and material status of the women who made them. And expecting them to create solar barriers over hot city streets is quite unreasonable. Such actions are more educational and empowering rather than being a real solution to the problem, but they work. Perhaps they can inspire architects to come up with some, like bionic, sustainable canopies. Like this, it's not my field of expertise, but I hope it's possible. And at the institutional level, we can support the local community through scholarship programs, or organization of workshops. Individually, we can act through consumer choices, like choosing natural materials and buying local products instead of fast fashion or processed food. We can also, like in the case of weather forecasting, we can also observe the environment like Andean farmers. Perhaps not to plant potatoes, but to take time to understand, to see and understand the world around us. And then we conclude with the work of Polish woodworkers. In 2016, they created a large wicker structures and labeled them as follows. Made by Polish woodwork makers as a symbol of humankind's fight with global warming, as well as a manifestation of the concern to preserve ecological living conditions on the earth. Poland Nowy Tomyśl, 2016. Thank you. 네, 프로레 선생님 발표 감사합니다. 제가 너무 시간을 발표하시기 전에 발표자분 이렇게 시간을 꼭 지켜주셔야 돼요. 너무 많이 얘기했더니 빨리 말씀하신 것 같아요. 네, 너무 숨가쁘게 하시게 한 거 아닌지 좀 걱정이 되는데, 어쨌든 그 짧은 시간 내에 폴란드에서 그런 자연 지식과 전통 지식을 활용한 전승되어 오는 조형유산, 특히 환경과의 어떤 상호작용을 하는지
그런 사례들을 좀 보여주셨고요. 그리고 말씀하신 것 중에 이제 우리가 사전에 예방할 수 있는 그런 액션과 사후에 기후변화와 관련해서 적응해야 되는 그런 부분들을 좀 나눠서 유저들을 생각해야 되지 않을까라는 시사점을 주신 것 같습니다. 또 어떤 토착 지식이나 전통 지식들의 중요한 전승자로서 여성들이 어떤 것들을 연행하고 어떤 수동적인 그런 역할에 그치는 것이 아니라 주도적으로 그것을 적극적으로 전승해 나가고 활용해 나가는 그런 사례들을 좀 들어주신 것 같습니다. 중간에 발표할 때 보여주신 사진 중에 셀을 다 association is that right? Won the prize in Jeonju? Right. 예, 그분들을 제가 사실 전주에서 저희 센터가 있어가지고요. 그분들을 뵌 적이 있었어요. 근데 굉장히 젊은 여성분들인데 바구니공이 요즘 바구니 누가 만들지라고 생각을 하는데 의외로 폴란드에서는 굉장히 인기 있는 작품이라고 합니다. 그 전통적인 기술을 이용해서 만들어내는 그런 수공예품이 사람들이 그 가치에 대해서 인정을 하고 또 인정을 받음으로써 그 전통 지식이 자연스럽게 좀 더 퍼져나갈 수 있는 그런 공간을 마련하고 있는 기관이었습니다. 매우 젊은 여성분들이었는데 굉장히 인상적이었던 기억이 나는데요. 오늘 다시 만나게 돼서 반갑다는 생각이 들었습니다. 예, 그러면 저희 첫 번째 발표를 잘 해주신 하루야 선생님께 다시 한번 박수를 드리고요. 그러면 두 번째 발표자분을 제가 소개드리도록 하겠습니다. 저희 송원석 교수님께서 발표를 해주실 텐데요. 송원석 교수님은 문화와 역사지리학을 전공을 하셨고 제주대학교에서 지리교육과에서 교수님으로 재직 중이십니다. 특히 제주도 토박이시래요. 제주도 토박이신데 제가 교수님을 몽골에서 뵀거든요. 몽골에서 처음 뵀는데 제주도 토박이시라는 말씀을 듣고 교수님을 통해서 우리가 제주 프로그램을 가야겠다 라고 생각해서 저희 센터가 사실 제주 프로그램에 참석을 하게 해주신 여러 도움을 주신 분들이 계시는데요. 제주에서 도와주신 저희 교수님이십니다. 네, 교수님께서 오늘 발표는 제주 해녀 문화와 그리고 기후 변화에 대해라는 제목으로 해서 발표를 해주시도록 하겠습니다. 제주도 출신 교수님이셔가지고 제가 기대가 아주 많이 되고요. 더 뭔가 재미있는 사례들을 많이 말씀을 해주실 것 같습니다. 큰 박수를 모시겠습니다. 방금 설명하신 제주대학교 송원석입니다. 저는 오늘 그 발표를 제주 해녀하고 기후 변화 관련해서 말씀드리려고 하는데요. 오늘 제 발표는 크게 4가지 영역 섹션으로 구분되어 있습니다. 첫 번째는 제주 해녀라고 하면 사람들이 그냥 제주도 여성분들이 잠수복 입고 물에 들어가서 해산물 채취하는 이미지로 시작하고 그 이미지로 그냥 끝나는 그 이상의 내용들을 전혀 인지하지 못하고 있는데 제주 해녀라는 게 그렇게 단순한 활동이 아니다라는 걸 보여주는 게 첫 번째 섹션입니다. 두 번째 섹션은 그런 제주 해녀의 어떤 종합적인 시스템, 하나의 시스템이 기후 위기 상황에 어떤 지금 위험에 놓여 있는지를 보여드리고자 합니다. 세 번째 섹션에서는 그런 기후 위기로 인해 위험에 빠진 제주 해녀들이 어떠한 노력을 하고 있는지를 보여드리겠습니다. 네 번째 섹션에서는 제주 해녀, 즉 유네스코 인류 무형 문화유산으로서 제주 해녀 문화가 앞으로 어떤 식으로 보존되어야 되는지에 대한 학자로서의 저희 개인적 견해를 말씀드리고자 합니다. 첫 번째입니다. 제주 해녀에 대해서 말씀드리겠습니다. 다 아시겠지만 제주도는 한반도에서 가장 큰 섬에 위치해 있고요. 이 섬에서 그 제주 여성들은 전통적으로 직업으로서 전문적으로서 그 해산물을 채취하고 이제 생계를 유지해왔던 여성들이었습니다. 특이한 점은 호흡을 위한 그 산소통을 활용하지 않고 그 물에 들어간다는 점이 특징입니다. 2016년에 제주 해녀 문화는 유네스코 인류 무형 문화유산에 등재되었고요. 그 제주 해녀가 아까 제가 서두에 말씀드린 것처럼 단순하게 그냥 물에 들어가서 해산물 채취하는 것으로 끝나는 게 아님을 보여주는 이 시스템을 보여주는 도시입니다.
이 도식에서는 5가지 요소가 있습니다. 제일 가운데, 제일 중요하다고 제가 판단하는 요소인데요. 첫 번째는 어떻게 식량하고 생계 확보를 해왔는지에 대한 부분이고, 그리고 오른쪽 상단은 그 토착적 지식들이 어떻게 그것과 연관되는지, 그리고 오른쪽 하단에 해양생물의 종 다양성이 또 어떻게 연결되는지, 그리고 왼쪽 상단에 그 해양 문화들이 또 이것과 어떻게 연관되는지, 그리고 마지막으로 왼쪽 하단에 경관이라는 것은 어떻게 또 맞물려 있는지를 보고자 합니다. 먼저 제주 해녀 어업 활동이라는 게 어떻게 그들의 그 식량과 생계 확보와 연관되는지를 보여드리겠습니다. 제주 해녀는 보통 화면에 보이는 것처럼 9가지의 해산물을 채취합니다. 왼쪽 상단부터 이제 오른쪽으로 시계방향으로 설명드리면 소라, 전복, 해삼, 오분짜기, 성게, 감태, 우뭇가사리, 톳, 미역 이렇게 대표적으로 이 9가지의 해산물을 채취하는데, 그것들 중에 그 아까 감태를 제외한 나머지 해산물들은 실질적으로 제주 해녀분들이 전통적으로 식량으로 활용을 해왔습니다. 다음 그 앞부분 아까 방금 전까지는 식량 문제고요. 그다음 생계 확보 어떻게 경제 활동을 영위했느냐의 문제인데, 제주도에서 그 폐류를 수출을 하는데요. 수출하는 폐류의 90%를 제주 해녀가 생산하는 그 폐류에서 감당해 오고 있습니다. 이 도표는 결국 제주 그 어업 경제에서 제주 해녀업이 차지하는 비율이 상당히 중요하다는 것을 보여주고 있습니다. 여기까지가 제주 해녀업이 식량과 생계 확보를 위해 어떻게 필요했는지를 보여드렸던 거고요. 이런 그 식량과 생계 확보를 위해서는 해양 생물종 다양성이 존재했어야만 했다라는 걸 보여드리고자 합니다. 아까 말씀드린 9가지 이 해양 생물들은 제가 볼 때 하나의 그 생태계를 구성하고 있는데요. 이 외곽 부분, 이 바깥의 4개와 가운데 이렇게 그 사각형이 되어 있는데, 바깥의 4개는 해조류입니다. 즉 식물이고요. 가운데 네모 박스 안에 있는 4개는 어패류입니다. 여기서 바깥에 있는 4개 해조류는 식량, 그 어패류가 먹고 살기 위한 식량을 제공하거나 아니면 서식처를 제공하는 역할을 합니다. 반면에 가운데 있는 어패류는 그 바깥에 있는 해조류들에게 영양분, 식량을 제공하는데 삶을 다하고 이제 죽고 나서 분해되고 그 해조류들의 영양분, 식량으로 활용됩니다. 이런 그 해양 생물 자원의 하나의 그 생태계 시스템이 존재했기에 그 제주 해녀들은 그 해양 생물을 바탕으로 식량과 생계 확보가 가능했다라고 보여집니다. 이것은 제주 해녀들의 전통적 지식하고도 연결됩니다. 제주 해녀들의 전통적 지식은 크게 3개로 구분됩니다. 해양 생물들을 채취하면 안 되는 시기를 전통적으로 알고 있었고, 그리고 해양 생물의 채취 크기를 대략적으로 알고 있었고, 그리고 아까 말씀드린 호흡 장치를 사용하지 않는 것을 전통 지식으로 가지고 있었습니다. 화면에 보이는 지금 표는 분홍색으로 이제 표시된 부분만 보시면 되는데, 각각의 해양 생물들의 금체 시기, 그러니까 잡으면 채취하면 안 되는 시기를 표시했고, 이 금체 시기는 각 해양 생물들의 번식기에 해당합니다. 그리고 특정 크기 이하는 잡지 않는 것을 이제 제주 해녀들의 전통 지식으로 가고 있었는데, 전통사들 제주 해녀들이 정확히 자를 가지고 7cm, 10cm, 3.5cm 정도는 절대 아니고, 이 센티미터는 지금 이제 근대에 들어서 이제 제주도 지방정부에서 규정을 한 거고요. 필요에 의해서. 그 이전에는 대략적인 이 정도 크기면 아직 번식이 마무리된 해양생물이 아니니까 잡지 말아야 된다는 전통 지식이 있었습니다. 그다음 마지막으로 그 호흡 장치 사용을 지양하는 건데요. 제주 해녀들이 얼마든지 호흡 장치를 사용할 수 있었습니다. 사용할 수 있었지만 그 사용하지 않은 이유는 호흡 장치를 달고 물에 들어가서 채취를 하는 경우 해양 생물에 대한 남획이 이루어질 것라는 걸 본인들이 알았기 때문에 그것을 조절하고 통제하기 위해 자기들 스스로 호흡 장치를 사용하지 않는 전통 지식을 유지하고 있었습니다. 이렇게 이 3개의 요소가 맞물려서 유지가 되는데, 이에 더해 그들의 문화를 볼 텐데요.
지금 앞부분 그 세 가지 요소는 지금 무엇을 보았냐면요. 해녀라는 인간과 그 환경과 생태의 관계를 봤는데 특정한 공동체의 지속 가능성은 단순히 인간과 물리적 환경과의 관계만이 아니라 인간과 인간 간의 관계, 즉 사회적 관계의 지속 가능성이 바탕이 되어야 그 공동체의 지속 가능성이 확보됩니다. 문화시학자로서 제가 볼 때 제주 해녀 문화 중에 가장 핵심적인 점수가 되는 그 요소 하나만 꼽으라고 하면 저는 단연 개석 문화라는 것을 꼽습니다. 개석 문화라는 것은 해산물 채취량이 많은 해녀가 해산물 채취량이 적은 해녀에게 나누어주는 문화를 말합니다. 제주 해녀들은 통상적으로 절대 혼자서 물에 들어가는 경우가 없습니다. 보통 짝을 이루는데요. 일종의 버디 시스템인데 이렇게 짝을 이루고 들어갈 때 그 구성되는 규칙이 있습니다. 제주 해녀들은 보통 그 랭크 등급이라고 하면 좀 어색한 표현인데 이 등급이 있습니다. 그래서 한국말로는 상군, 그리고 중군, 하군인데 그 영어로는 제가 하이랭크, 미들랭크, 로랭크를 해놨습니다만 어쨌든 그 둘이서 물에 들어갈 때 보통 상군, 중군 한 명, 그리고 하군이 한 명이 짝을 지어 들어갑니다. 이때 상군, 중군은 능력이 탁월한 해녀이기 때문에 해산물 채취량이 많을 거고 하군에 해당하는 사람은 해산물 채취 능력이 좀 떨어지기 때문에 채취량이 적습니다. 이때 나눠주는 행위를 개석이라고 합니다. 통상적으로 기존의 연구들에서는 이런 행위를 보고 제주 해녀들이 아주 이상적인 공동체를 이루고 있다, 아주 이상적인 복지 시스템을 갖고 있다는 환상적인 서술을 하는 연구들이 많은데 이렇게 제주 해녀들이 이런 행위를 하는 이유는 그런 환상 때문이 아닙니다. 그 상군과 중군이 물에 들어가서 해산물 채취를 하고 있을 때 하군은 뭘 하고 있냐면요. 그 상군이 해산물 채취 활동을 하는 걸 보면서 심장마비는 걸리지 않는지 상어에게 물려 죽지는 않는지 관찰하는 안전 요원 역할을 하게 됩니다. 이때 발생하는 게 해산물 채취량이 탁월한 해녀는 그 하군 해녀의 그 노력에 대한 보상을 해야 되는 의무가 발생하고 그 하군 해녀는 본인이 수행한 역할에 대한 권리를 주장하게 됩니다. 이것을 저는 그 수년간의 연구에서 뭐라고 규정을 했냐면요. 제주 해녀는 개인주의적 공동체주의에 기반한 문화를 갖고 있다고 주장했습니다. 즉 각각의 노력을 열심히 하되 노력하다가 좀 부족한 사람이 발생하면 도와주는데 그 부족한 사람도 무언가를 열심히 기여를 하는 그런 어떤 하나의 시스템을 저는 개인주의적 공동체주의라고 규정했습니다. 그다음 다음으로 경관입니다. 이러한 제주 해녀들의 어떤 시스템이 경관으로 나타나는데요. 가장 특징적인 경관이 주거 경관입니다. 제주 해녀들은 하나의 울타리 안에 두 채의 집을 짓고 살았습니다. 안쪽 집 안채를 안거리, 바깥쪽 집을 갓거리라고 하는데 왼쪽은 전통적 주거 경관, 오른쪽은 현대 오늘날 주거 경관입니다. 여기서 빨간색 점이 찍힌 부분이 안거리, 안채고요. 노란색 점이 찍힌 것이 갓거리입니다. 여기서 가장 큰 특징은 노부모와 결혼한 자녀간이 부엌을 각자 따로 두고 독립된 그 공간에서 살아간다는 겁니다. 서양 관점에서는 굉장히 자연스러운 주거 경관이지만 대한민국 사회에서는 이것은 속된 말로 그 조선시대 기준으로 아주 상스러운 사람들, 상놈들이 하는 행위인데 제주 사람들이 이렇게 살았던 이유는 제 연구 결과에 따르면 제일 척박한 환경에서 악착같이 살아남아야 되는데 예를 들어 시어머니가 연루해집니다. 그러니까 연루해진 시어머니가 본인 밥을 차리라고 며느리를 잡아두게 되는 순간 며느리는 해양어업 활동을 할 수가 없습니다. 왜냐하면 며느리는 제주해녀 어업 활동을 하기 위해선 밀물 썰물 물때에 맞춰서 활동을 해야 되는데 시어머니가 그 며느리 해녀를 잡아주는 순간 물때 리듬하고 깨지기 때문에 그 제주도 전통사회에서 해녀들은 직관적으로 자신의 집안의 생존 확률을 극대화시키기 위해서 각자 독립적인 생활을 영위해야 한다고 판단을 했고 이것이 주거 경관에 그대로 제약되었습니다. 이렇게 그 제주해녀라는 그 문화는 하나의 시스템으로서 특히 5가지의 요소의 상호작용을 통해 유지됩니다. 이런 그 제주 해녀 문화가 기후 위기에서 이제 위험에 직면하게 되는데
기후 위기에 직접 피해를 받게 되는 요소는 이제 화면에서 눈치채실 수 있듯이 해양 생물종 다양성입니다. 제주도는 최근 들어 지금 다양한 글이 써져 있습니다만 이 그래프는 결국 최근 들어 급격하게 온도가 올라가고 있다라는 그래프를 보여주는 거고요. 제일 심각한 건 최근 36년간 겨울 기온, 해양 겨울 기온이 3.6도 상승하게 됩니다. 이게 얼마나 심각한 거냐면 1도만 상승하게 돼도 해양 생물이 모두 죽어나가는 상황이 발생하는데 제주도는 3.6도가 올라가게 됩니다. 그렇게 되니까 어떤 상황이 발생하느냐, 백화 현상이라는 게 발생하는데요. 바닷속에는 녹색 식물하고 빨간색 식물, 녹조류와 해조류가 더불어 살아가게 됩니다. 그런데 그 지구 기온이 올라가고 해수 기온이 올라가게 되면 녹조류와 홍조류가 같이 살다가 녹조류가 완벽히 사라지게 됩니다. 그러면 이 홍조류만 남고 열심히 살다가 홍조류가 죽고 이제 홍조류가 바위를 뒤덮게 되는데 문제는 그 홍조류가 알칼리 성분을 갖고 있어서 그 바위를 덮게 되는 순간 해양 생물들이 착생할 수도 없고 광합성도 이루어질 수가 없습니다. 그래서 지금 그 백화 현상 또는 바다 상업화 현상이라고 하는데 왼편은 제주도 그 바닷가 해수면 위의 모습이고요. 오른편은 그 바다 속에 백화 현상이 나타나는 모습입니다. 그래서 그 아까 제가 앞서 말씀드린 이런 백화 현상이 발생하게 되면 발생되는 다른 문제들을 제가 쭉 서술해놓은 겁니다. 그래서 결국 그 해양 생태계 시스템이 무너지게 된다. 이때 이제 가장 큰 문제가 생기는 건 아까 드린 것처럼 해조류들이 살 수가 없게 된다. 백화 현상이 발생하게 되면 실제로 이 톳의 모습인데 2015년 같은 경우 제주도는 톳이 굉장히 풍성했었는데 약 5년 뒤에 왼편과 오른편을 비교해 보시면 오른편은 톳의 모습이 거의 보이지 않게 됩니다. 그 다음 이제 미역인데요. 미역 같은 경우도 2011년 기준으로 아주 풍성한 모습을 보이는데 약 9년 뒤에 거의 사라진 모습을 보게 됩니다. 그 다음 강태입니다. 강태 같은 경우도 2011년 기준으로 굉장히 풍성한 기록이 있는데 2020년에 이르러서는 거의 사라지는 모습을 볼 수 있습니다. 그 다음 우뭇가사리입니다. 우뭇가사리도 2011년 기준 굉장히 풍성했는데 2022년에 거의 사라지게 되는 상황이 됩니다. 이렇게 그 외곽 지역을 담당하고 있는 해조류들이 그 기후 위기 때문에 위협을 받게 되면 결국 어디에 문제가 생기냐면요. 이 가운데 어패류들이 살 수가 없게 됩니다. 왜냐하면 해조류들이 음식도 제공하고 서식처도 제공했는데 음식과 서식처가 사라지니 당연히 어패류들은 살 수가 없게 되죠. 그래서 이 제주 해녀 시스템이 총체적인 위기를 받게 됩니다. 이 상황에서 이 제주 해녀들은 어떤 역할을 하게 되냐면요. 제주도는 아시는 분도 아시겠지만 제주 해녀들은 자신들의 협의체, 조직체를 가지고 있어서 큰 장애 없이, 큰 장벽 없이 제주도 지방정부, 제주도청하고 지속적으로 소통할 수 있는 구조에 있습니다. 이게 무엇을 의미하냐면요. 인류 무형 문화유산의 주체가 되는 사람들과 그 주체를 관리하는 지방정부, 제주도청의 공무원들과의 관계가 수직적인 위계 관계, 왼쪽에 제가 하이라키컬 릴레이션십이라고 해놨는데 위계 관계가 아니라 헤테라키컬, 계층 관계를 갖고 있다는 겁니다. 왼편과 오른편의 가장 큰 조직의 그 구성의 특징은 오른편 같은 경우는 제일 말단에 있는 일반 사람들이 제일 상단에 있는 최고위 관리자하고 직접적으로 소통할 수 있는 구조를 갖고 있습니다. 제가 볼 때 제주 해녀 문화에 보존에 있어서 제주도가 가장 잘하고 있는 점 여러 개가 있지만 하나를 꼽으라고 한다면 이 조직 문화 자체가 헤테라키컬 그 릴레이션십에 기반하고 있다고 보입니다. 그래서 제주 해녀들의 목소리를 들으면서 제주도 지방정부는 그 해양 생물들을 살리기 위해서요 어패류들의 씨앗이라고 표현하는 게 낫겠죠. 그 씨드를 이제 뿌리게 됩니다. 왼편은 제가 GIS 매핑으로 어패류들의 그 아기 어패류들을 어디에 뿌렸는지를 표현한 거고요. 뿌리기만 해서 끝내는 게 아니라 제주도 지방정부 같은 경우에는 실제로 그것들이 어떻게 자라고 있는지도 추적, 기록해서 관리를 하고 있는 상황입니다. 그리고 가운데 부분 아까 어패류를 어떻게든 살리기 위해 노력하는 지금 제주도 지방정부와 제주 해녀의 협업이 외곽 지역에 있는 해조류에도 해당됩니다.
해조류 같은 경우에는 바닷속 조성 사업을 추진하고 있는데요. 왜냐하면 제가 GIS 매핑으로 바닷속이 어디에 몇 년도에 조성됐는지를 표시한 거고, 그 바닷속이 어떻게 조성됐으면 연도별로 어떻게 풍성해지고 있는지를 기록한 사진이 오른쪽에 있습니다. 결국 제주 해녀 문화의 보존은 그 키는 어디에 있다고 보냐면 계층 구조를 바탕으로 활발한 의사소통이 가능하다. 이걸 바탕으로 인류 무형 문화유산의 보존의 기본 전제가 깔려 있다. 거기에 더해 제주 해녀라는 여성의 역할은 무엇이냐? 그 구조에서 적극적인 목소리를 내어주고 방향을 함께 고민해주는 주체적 역할을 하고 있다라는 게 저희 요점입니다. 마지막입니다. 딱 2분 남았는데요. 그 에리코 스몰이라는 그 학자가 그 전통의 발명이라는 책을 그 저술하고 거기서 비판을 합니다. 이 국가들을 살펴보니 전통이라는 걸 만들어 놓고 국가 정체성을 확보하기 위해서 통제하는 수단으로 써먹고 있다. 이 전통 아주 나쁜 거라고 비판을 하고 있지만 저는 이거를 발상의 전환을 통해서요. 전통을 새롭게 만들면서 정체성을 새로 규정하는 작업이 저는 필요하다고 봅니다. 제주해녀가 역사 기록에서 처음 기록된 게 1702년인데 지금까지 약 300년 넘게 지속되어 온 제주해녀가 기후위기라면 이제까지 직면하지 못한 엄청난 위협 앞에 놓여 있는데 지금의 모습을 그대로 유지할 것인가? 계속 지금의 모습 고무를 입고 그 해산물 채취하는 것을 계속 반드시 유지해야만 할까? 아니면 다른 방식의 보존이 필요할까라는 질문을 저는 연구자로서 하고 있습니다. 저는 다른 모습 또는 다른 방식의 보존이 필요하다고 보고 그런 방식을 추구하고자 하는 이유가 지금의 모습, 기후변화 속에서 지금의 모습을 계속 유지한다면 박제화시키는 것밖에 되지 않는다. 박물관 안에 있는 전시물하고 다를 바가 없다라고 저는 봅니다. 그럼 박제화된 문화유산이 아니라 새로운 무언가 살아있는 문화유산이 되기 위해 어떤 모습이 되어야 될까를 고민해야 되는 시점에 다가와 있다라고 저는 생각을 합니다. 네, 이상입니다. 그 제주해녀에 대해서 관심 많이 가져주시고요. 경청해 주시고 네, 감사합니다. 네, 성원조 교수님 감사합니다. 저희 발표 들으면서 지금 카롤리나 선생님이 옆에서 계속 하시면서 박수를 치더라고요. 네, 굉장히 공감을 얻을 수 있는 그 실질적인 사례들과 함께 발표를 해주신 것 같습니다. 근데 저는 한 가지 좀 걱정이 들었던 게 그 기후변화로 인한 위기 상황과 그 동다양성 특히 관련해가지고 어떻게 극단적으로 변화하고 있는지를 보여주셨는데 그 이후에 여러 가지 그 정책들로 인해서 상황이 나아졌을까? 여기까지는 시간상 발표를 못 해주신 것 같아서 그런 그 이후 이야기 이런 것들도 좀 들을 기회가 있으면 좋겠다는 생각이 들었습니다. 그 해녀, 제주 해녀가 제주 해녀 문화라는 이름으로 유네스코 인류 무형유산으로 등재가 되어 있습니다. 굉장히 좋은 사례로 많이 언급이 돼요. 유네스코라는 국제기구에서. 그 이유가 자연 친화적인 그런 전통 지식을 가지고 생업에 종사하는 그런 문화적인 현상으로 해서 모범 사례로 많이 언급이 되기도 하고요. 또 한 가지 측면은 여성의 주도적인 역할이라는 부분입니다. 제주라는 성이 가지고 있는 특수성도 사실 영향을 크게 미쳤다고 생각을 하긴 하는데요. 그 어떤 인류의 무형유산으로서 지금 인류 무형유산에서 가장 크게 가치 있다고 생각을 하는 건 보편적인가 아닌가에 대한 부분인데 특정 성에 대해서 특별히 강조하고 있음에도 불구하고 제주 해녀는 굉장히 그러니까 모범적인 사례로서 전통의 지식과 기술들이 전승되는 모범의 사례로서 많이 언급이 됩니다. 그리고 반대로 얘기하면 그만큼 한쪽 성별의 그런 역할이나 이런 것들이 아직은 기울어진 운동자다라는 그런 인식에서 비롯한 것이라는 생각도 듭니다. 예, 여러 가지 이야기를 해주셨는데요. 특히 그 공동체 문화가 굉장히 뚜렷한 제주 해녀만의 문화도 있지만 또 그것을 튼튼하게 지지하는 지자체와의 그런 협력 부분들도 꼭 필요한 사항이다라고
지적해 주신 거라고 생각이 들었습니다. 교수님 발표 감사합니다. 그럼 저희 벌써 마지막 발표인데요. 너무 말씀 빠르게 안 하셔도 괜찮을 것 같습니다. 네, 마지막 발표자 소개드리도록 하겠습니다. 박재환 사무처장님께서는 태평양 기후위기 대응 협의회 사무처장님으로 계시고요. 저희가 이름 들어서는 그럼 거기가 어디지 싶은 나라들이 있어요. 피지는 들어보셨을 것 같고 사모아, 투발루 이런 데도 들어보셨을까요? 네, 그런 나라 사람들과 일을 하신 경험들이 굉장히 많으신 분입니다. 그래서 오늘 발표에서도 태평양의 그런 도전적인 문화들을 많이 보여주시기 위해서 준비를 굉장히 많이 하신 것 같더라고요. 네, 20년 이상 지속 가능한 관광과 국제교류 분야에서 전문가로 활동 중이시고 태평양과 메콩 지역 간의 굳건한 전략 파트너십 구축을 위해서 노력하고 계십니다. 현재 조선대학교 대외협력 외래교수로 활동하고 계시고 오늘 발표 주제는 태평양 여성들의 문화 실천, 기후위기 시대를 위한 살아있는 가버넌스라는 주제로 발표해 주시겠습니다. 박재환 사무처장님을 큰 박수로 맞이해주시죠. 반갑습니다. 저는 생긴 거는 한국 사람이지만 저희 거의 모든 인생을 태평양과 태평을 위해서 일을 했던 사람인데 오늘 좀 정말 준비가 있습니다. 제주는 가장 태평양 가까운 섬이잖아요. 오늘은 제가 사실 굉장히 많이 태평양을 다녔고 경험했던 이야기들을 좀 재밌게 이렇게 사진을 위주로 학구적인 것보다는 여러분께 좀 관심을 일으키고자 가고 싶다 이 사람들을 의도로 준비해봤습니다. 제 이력을 보시면 말씀드린 것처럼 제 첫 직장이 피지 관광청이었어요. 피지가 이제 2005년도에 대한항공이 신상을 되었습니다. 그래서 굉장히 이례적인 일이었어요. 그때 관광청 초대 관광청을 시작해서 13년을 일을 하고 사모아 관광청 8년을 하고 태평양 관광기구도 한 8년 하고 인도네시아 잠깐 갔다가 지금도 이제 태평양 샤크가 계속 하고 있고 협의 이제 지금 제가 이제 위기위 대응 협의회를 타이틀을 나왔는데 태평양을 위해서 일을 하고 있는데 대부분 무지 돈이 안 버는 직업이에요. 사실 굉장히 제가 여태까지 태평양을 굉장히 많이 뒤졌기 때문에 너무 제가 가진 경험, 네트워크 너무 아까워서 계속 이거를 좀 계속 시켜야겠다 생각이 들어서 지금도 이제 계속 일을 하고 있고 굉장히 재밌습니다. 그리고 사실 이런 정말 이 빚진자로서 좀 이것들을 좀 체계화시키고 특히 이제 이 태평양 문화 보존 특히 오늘 다른 여성의 역할에 대해서 조금 더 제도화시켜야겠다는 생각을 가지고 환경대학원에 지금 공부를 하고 있습니다. 그래서 오늘 좀 태평양에 대한 얘기를 들으시면서 좀 관심과 또 같이 할 수 있는 약간 일들이 있다면 같이 연락 주시면 감사하겠습니다. 제가 이랬던 조언들을 요구드리고요. 제가 굉장히 운이 좋은 사람이어서 말씀드린 것처럼 피지를 가장 처음 만나게 돼서 했는데 피지가 태평양 협의입니다. 그래서 말씀하신 투발루, 키리바시, 사모아, 바누아투 가려면 피지를 먼저 들어가셔야 돼요. 일단. 그 다음에 배를 갈아타고 다른 나라를 이용하는데 심지어 키리바시도 키리바시가 굉장히 넓어요. 이제 인도만한 면적인데 안전역에서 2번 지나가고요. 그래서 이제 키리바시에서 키리바시 다른 섬으로 가려면 피지를 왔다가 다시 또 키리바시 가야 돼요. 그래서 피지가 굉장히 항공의 허브, 문화의 허브, 특히 멜라네시아와 폴리네시아가 만나는 지역이기 때문에 문화 다양성이 굉장히 독특한 곳입니다. 여기서 가장 처음 일을 해서 이 태평양의 가치를 발견하게 된 거죠. 그래서 이제 보시면 이 작은 섬들이지만 해안 영토는 어마어마합니다. 이리지가 세상에서 가장 넓은 이제 지역이기 때문에 특히 우리 선지 어획량 가장 높은 지역이고 앞으로 이제 해수 광산이랄지 해수 지하 자원도 개발이 시작되면 굉장히 가능성이 높은 지역이라서 우리나라도 이제 지금 정상회담으로 그걸 올려서 한평양 정상회담을 이제 윤석열이 시작을 했었죠. 그래서 이제 또 특히 이제 저희 부산 국제 엑스포 유치 때문에 좀 한동안 시끄러웠습니다. 왜냐하면 이 나라들 다 독립 국가예요. 나라들이에요. 그래서 14개의 나라가 있거든요. 그래서 한 나라당 투표권이 하나씩 있는 거예요. 그러면 앞으로 독도 분쟁, 저희가 앞으로 겪게 될 그런 다양한 국제 분쟁이나 선거에 굉장히 중요한 골킹 파워가 있는 곳입니다. 이 나라들은 국가가 좀 다르게 굉장히 같은 합의체를 이뤄서 똑같은 이제 표를 몰아가는 그런 분위기를 만드는 곳이에요. 그래서 이 나라들과 외교를 하려면 사실 이제 전략적으로 접근해야 되고 이 나라들을 사실 이제 앞으로 신경을 더 써야 되는데 아직까지 좀 정부가 다시 이제 차려지면
관심이 다시 이루어질 것 같고요. 그래서 굉장히 앞으로도 많이 가져야 되는 곳이기도 합니다. 저는 이제 말씀 오늘 드려드리겠지만 태평양 국가를 가장 많이 다녀본 사람이 아닐까 생각이 들어요. 사실 학자들 분들 많은데 대부분 과미나 미크로네시아 쪽 많이 다니셨지만 저는 일 때문에라도 많이 태평양을 다니고 보고 그것들을 사실 전도하는 약간 전도사 역할을 했었습니다. 그래서 이런 태평양 가치들을 어렸을 때부터 많이 발견해서 너무나 아까운 것들이 많아서 오늘 좀 소개를 좀 해드리고 싶어요. 사진 좀 보여드리겠습니다. 그래서 이 콕제도입니다. 여러분 혹시 여기 결혼 안 하신 분 많으실 텐데 신혼여행 가시면 콕제를 꼭 가셔야 돼요. 바다가 해산해서 진짜 재밌고요. 진짜 농담이 아니고 제가 얼마나 다 가봤는데 이 콕제도만큼 예쁜 데 없어요. 가보시고 뉴질랜드에서 가시면 4시간 정도 걸립니다. 여기는 나우루. 여러분들 뭐 이제 새똥이로 쌓여가지고 이 바위를 이룬 건데 인산염이에요. 그래서 비료 이제 산업혁명 때 비료가 많이 팔릴 때 여기 다 쏟아 써가지고 이 나우루라는 섬 자체가 기후변화 이전에도 영토가 다 사라져서 지금 거의 이제 소멸 직전이 있고요. 이미 그 난민 캠프가 세워져 있어요. 이미 국가가 존재하지만 다 난민이 되어 있습니다. 지금도 이런 비경을 보려고 하는 장관들을 가고요. 사모아입니다. 제가 제일 사실 태평양 어디 제일 좋습니까? 그럼 저는 당연 사모아라고 하는데 이 사모아는 아메리칸 사모아도 있는 거 아시죠? 미국령 사모아가 있고 독립령 사모아가 있는데 이 사모아는 이 사실 폴리네시아 문화를 정말 모든 걸 다 갖고 있어요. 지금도 벽이 없는 팔레라는 곳에 살고 있고 문신 문화가 이제 실제로 시작되는 곳이거든요. 그것도 그렇고 자연환경 이런 것들이 너무 잘 돼 있어요. 그래서 여러분 피지에서 이제 가시면 1시간 반 정도 가시는데 여기를 좀 가보시면 저는 태평양이 무엇이구나를 아실 수 있을 것 같고 과거 공부하는 거 아니에요? 오늘 대지역이 그러니까 팔라우는 이제 우리나라에서 한 4시간 반이면 가요. 북한이. 예전에는 이제 코로나 전에는 그 대한항공이나 아시아나가 있었거든요. 그래서 아직 북한은 아니고 사실 여기가 이제 이슈가 됐던 건 여기가 가장 처음으로 선크림도 금지 그리고 이제 입국할 때 난 여기다 내 발자국만 남기고 가겠다. 팔라우 서약을 해야 되는 그런 좀 독특한 지속 가능한 관광을 가장 먼저 시작한 곳이고 지금 관광세도 환경 보존세를 받아요. 그래서 이제 여행사나 항공사에서는 그걸 못 내겠다. 다툼을 하고 목하면 안 되고 있습니다. 팔라우도 다이빙 좋아하시면 꼭 가보셔야 되는 곳이고요. 사실 이제 태평양이 좁은 섬이고 이제 뭐 군도처럼 보이지만 이 하나하나 넘어가면 인종 다르고 언어 다르고 문화가 다르잖아요. 정말 이게 다르다는 게 우리 경상도 전라도 다른 게 아니고 사모아 피지와가 완전히 다른 언어예요. 인종도 완전히 달라요. 그래서 이제 이 다양성이 정말 그 작은 사실 태평양 작은 곳이 아닙니다만 이 태평양의 도서관이라는 이 테두리 안에 엄청난 다양성이 정말 그대로 보존된 굉장히 독특한 곳입니다. 이런 것들을 제가 많이 보고 경험했기 때문에 이런 것들을 보존해야 된다는 이 자체가 너무 당위적이라 사실 오늘 발표가 너무 당연한 얘기를 하게 되겠지만 소설제도 봤을 때 사실 유명한 통갈 분들하고 쓰는 거고 이거는 이제 그 푹제도에서 이분들은 A가뚜라는 이 화관을 름을 쓰고 다니면서 밑에 여기 보시지만 여행자들이 내리는 장면이 보이시니까 그 비행기 내리면요 목베개를 보통 저희는 꺼내잖아요. 그 트렁크에서 그 A가뚜를 꺼내요. 이제 공항에 나서는 장면을 보시거든요. 근데 저도 이거를 이제 그 투어로보다 비싸게 샀어요. 이거를 쓰려고 나중에 쓰겠습니다. 이렇게 이제 저는 항상 이렇게 여행에 투자를 받으려면 전통으로 입고 다니는 좀 버릇이 있어서 이건 피지에서 찍은 거고. 이건 사모하고요. 아무튼 이렇게 제가 다녔던 것들을 보여드렸고 여기 좀 재밌으십니까? 태평양 재밌으셔야 되는데 잘 근데 이제 이렇게 아름답고 정말 다양한 문화들이 여러분 다 아시겠지만 가장 먼저 사라질 곳이에요. 가장 이제 이 태평양 같은 경우는 키리바시는 가장 높은 고도가 해발 고도가 2m가 안 됩니다. 여러분 키가 2m 뭐 넘으시는 분도 있죠. 그래서 성경을 번역할 때 이 높은 산이라는 표현을 찾을 기가 없어서 그냥 어려웠던 정도로 높은 고지대가 없어요. 그래서 지금 가장 먼저 사라진 투바르 같은 경우는 정말 50년 안에 사라질 것이 예상이 나오고 있죠. 이런 사실 심각한 문제가 있고 뭐가 이렇게 보이죠?
거죠. 예. 그래서 이렇게 사실 이제 이런 사진들을 보면 처음에는 이 사진을 봤을 때는 되게 멋있다. 성서가 엄청 멋있게 펼쳐져 있네. 근데 막상 이 속에 사는 사람들은 어떤지 사실 그거를 보고 느껴보면 기후에 대해서 굉장히 다르게 다가오게 될 겁니다. 문장이 안 나왔나? 그거를 어디다 써야 정확할까요? 그쪽에 사실은 되게 마음이 아프죠. 여기 이제 이 기후위기 이런 뭐 지금 문제가 당장 뭐 사실 사람들이 딱 바라는 게 아니라 태풍이나 이런 그 헤리케인 강도가 엄청나게 세게 오는 현상이 빈번하게 일어나고 있어요. 특히 여기는 1, 3월에 가장 그 태풍 헤리케인이 많이 오는데 지진 같은 경우 단어 같은 거 9.4, 뭐 8점 이런 게 나와요. 우리나라 최근에 지진 난 거 무슨 4점 이랬었죠. 근데 여기 이 나라들은 한 번 지진 나고 이렇게 그 해일이 나면 그냥 나라가 없어질 정도로 굉장히 심각한 피해를 갖고 있거든요. 이 강도가 점점 심해지고 있고 정말로 우리 이제 500m씩 차오르는 그런 현상들을 계속 경험하고 있다는 게 굉장히 지금 심각한 문제입니다. 자 이제 이런 것들을 보시면 어떡하지? 마음이 아프다. 뭘 해줄 수 있을까 생각을 하게 되죠. 근데 이제 사실 저희가 할 수 있는 일이 별로 없어요. 이분들은 진짜 어떻게 해야 돼요? 사실 뭐 바다가 올라가는 걸 막을 수가 없잖아요. 그래서 좀 하고 있는 게 맹그로브 나무 심어주는 거, 그리고 좀 이제 그 쓸려나가지 않게끔 이제 그 해수 그 연안들을 좀 방어해주는 그런 역할을 하고 있고, 그런데 이제 또 하나 더 문제가 땅이 없어지고 이렇게 살곳이 없어지는 걸 동시에 이분들이 쌓아온 문화가 또 사라지는 게 저희가 굉장히 마음 아픈 부분이에요. 그래서 최근에 이제 통가가 한번 큰 지진이 나서 그 땅이 반토막이 난 적이 있어요. 그런 거 보면서 저 태평양을 많이 다녔던 사람으로서 통가 못 가봤는데 어떡하지 생각이 드는 거예요. 이 문화를 못 보고 사라질 것을 너무 뻔히 보는데 너무 아파한 거예요. 그래서 여러분들이 사실 기후위기나 이런 재난을 봤을 때 안타깝고 정말 그런 마음도 있으시겠지만 그들이 싸워 문화가 사라지는 것도 한번 고려 생각해 보시면 또 하나 다른 느낌이 드실 것 같아요. 근데 동시에 저희도 우리나라의 문제가 있죠. 이 나라들은 땅이 사라지고 우리나라는 사람이 사라지는 현상이 일어나고 있어요. 특히 이제 최근 자료지만 0.72명이 우리 지금 수자를 유명합니다. 그래서 둘이 합쳐도 이게 안 되는 굉장히 심각한 문제가 있죠. 특히 섬지역, 우리나라 섬지역 같은 경우는 이제 정말 더 심각해서 신안 같은 경우는 최근에 뭐 평균선도 유명하고 하지만 신안이나 이런 전남 지역들이 인구 수별이 엄청나게 심각해지고 있습니다. 그래서 제가 신안 교수님을 뵀어요. 태평양은 좀 땅이 없는데 여기는 사람이 없지 않습니까? 그러면 저희 좀 태평양 사람들 와서 살게 하면 안 되겠습니까? 그랬더니 얼마인지 몰라해라. 여기 사람 많다. 그래서 허망하시겠다고 그렇게 얘기하셨는데 농담만 진담만으로. 근데 이제 저희가 태평양 기후위기 그를 위해서 신안과 협업을 시작을 했어요. 그래서 저희가 시작한 일들이 그런 커뮤니티 같은 이제 섬 개발하는 그런 모델링을 소개하고 그리고 이제 로컬라이제이션, 사실 섬마다 굉장히 독특한 문화가 있고 그런 다양성이 있기 때문에 그것들을 살려서 마케팅하는 것도 굉장히 많이 전수해드리고 이런 역할을 했었고, 매년 저희가 포럼을 열어서 이 섬 문화 다양한 그런 나라들을 소개하고 좋은 예시들을 보여드리는 역할들을 하고 있습니다. 이런 역할들을 쭉 하고 있고요. 저희가 최근에 선발 사전 이런 거 만들어서 태평양 선발, 한국의 이제 섬들의 종교, 철학 같은 것들을 언어들을 이제 계속 보존할 수 있게끔 사전을 만들어서 나눠주는 역할을 하고 있고요. 기후위기 대응 협의를 만들어서 지금 저희 같은 경우는 각 나라의 이제 장관들을 다 연합을 했어요. 그래서 장관들과 이제 이런 저희 의지를 또 원함들을 나눠주고 네트워크를 형성을 해서 사실 섬나라들의 리더들이 지금 저희가 협의에 붙어 있거든요. 근데 저희가 사실 신안군 같은 작은 지자체가 있다 보니까 좀 더 이제 활성화되기 어려운 상황이 있어서 조금 더 저희가 제주도나 이런 국가기관에서 같이 해주셨으면 좋겠다는 마음이 들어서 소개를 했습니다. 섬대학을 최근에 이제 저희가 10월에 오픈할 텐데 섬 리더들을 양성하기 위한 섬대학을 신안의 이제 폐교를 개조해서 이렇게 학교를 만들어서 운영을 지금 저희가 시작하고 있습니다. 여기까지는 이제 저희가 태평양 관련해서 했던 이야기를 좀 드렸고요. 오늘의 주제인 태평양 여성들의 역할 그리고 태평양 가치를 어떻게 지켜야 될 것인가 얘기를 좀 드릴 건데
주제는 이렇습니다. 사실 이제 이런 뭐 어려운 얘기 안 하고도 사실 이것들은 생각해보세요. 저희가 지금 기후위기로 사실 굉장히 어려움을 겪는다고 하지만 이 천사람들처럼 그렇게 살 수 있을까요? 지금 사실 사람들이 딱 처음에 무인도에 가보시면 나무 랩으로 사실 뭐 진짜 과일 열린 참 다행이고 물고기가 있고 이런 굉장히 척박한 삶에서 시작을 했을 거예요. 그 생활들을. 그렇다면 이 사람들 당연히 그런 자연의 변화에 민감할 테고 자연의 그런 사실 자연이 주는 그런 것들을 감사해야 될 것 같습니다. 그래서 이런 당연한 사실 그 사람과 자연과 환경이 조화를 이루는 것이 너무 당연한 사람들의 그 철학을 갖고 있었고 이것들을 이제 자기 생존 전략 정말 문화나 정치 체계로 삼았다는 것은 어찌 보면 당연할 것 같아요. 이 중에 여성들이 너무 당연하게 리더 역할을 했습니다. 특히 섬나라들은 대부분 통일 같은 경우 모범 사회고요. 이 여성들이 주도해서 공동체를 이제 형성하고 문제가 있으면 같이 풀어내고 또 이제 같이 협업하는 그런 리더들 역할을 굉장히 오래 해왔고 너무나 당연하게 이제 제가 이걸 태평양분들 일부러 물어봤어요. 왜 태평양 사람들은 여자가 더 힘세? 그리고 왜 모범 사회야? 물어보니까 너무 당연한 거 아니야? 여자들이 더 표현을 잘한다는 거죠. 남자들은 사실 좀 무심하기도 하고 일하러 나가면 집이 어떻게 들어가는지 모르지만 여성들은 되게 케어를 잘한다. 특히 아이를 키워보신 분들 너무 잘하실 것 같아요. 왜 기후위기가 여성에게 더 문제가 있어? 라고 물어보면 당연하죠. 아이를 키워야 되는데 처먹을 줄수록 어떻게든 뭐 살려야겠죠. 그런 사실 스케줄 정신이 있기 때문에 여성들이 이 기후 환경이 이제 일어나면서 더더욱 역할을 할 수밖에 없는 그런 구조다라고 얘기를 했습니다. 너무 잘했네요. 제가 기사 시점 준비했거든요. 큰일 났습니다. 이게 인터뷰 내용이고요. 넘어가도록 할게요. 그래서 지금 5분 남짓 얘기가 되게 될 건 저희가 태평양 가치가 어떤 것인가 이제 얘기를 드리고 싶었는데, 그러니까 이 이야기로 저희가 준비해봤어요. 7가지 정리해봤는데 각 태평양의 이 이야기들이 어떤 가치를 지니고 있고 또 우리가 배워볼 것은 무엇인가 얘기를 해보겠습니다. 기후기까지 못 가겠네요. 빨리 해보겠습니다. 모든 사실 역사는 이야기에서 시작한다고 생각해요. 여러분 통일사실 오두막이나 분노일보도가 그런 사실 우리 노예제 폐지나 이주민 보호법에 영향을 미쳤던 것처럼 이야기가 사실 대부분 사람을 움직이거든요. 1.5도시, 2도시 이런 것보다는 대치령보다는 사람들이 정말 어떻게 지금 얘기해 드린 것처럼 이런 문화 가치에 대한 얘기 이런 것들이 더 사람의 마음을 움직이게 되겠죠. 그래서 이제 이 태평양 사람들은 이야기로 이제 이걸 가슴을 풀었습니다. 이게 지금 바다를 중심으로 이제 지구를 펼친 건데요. 지구의 3분의 1이 태평양 바다로 되어 있죠. 이 속에 모든 대륙을 담아도 담습니다. 이 속에 태평양 도서곡들이 펼쳐져 있고요. 아까 보여드린 것처럼. 근데 이성들이 사실 이 태평양 분들이 발견하지 않았으면 그냥 없던 그냥 그 섬 조그만 열도시겠죠. 근데 폴리네시안들이 이렇게 육지를 개발했어요. 이걸 어떻게 했을까요? 지도도 없던 시절이었는데 말이죠. 손으로 했어요. 이분들이 지금 이 포클리아라는 같은 경우는 하와이의 그 항해를 다시 이제 이 전통 방법으로 살려서 시행하고 있는데 이 포클리아를 지금 다시 태평양 예전에 폴리네시아 사람들이 했던 방법대로 다시 이제 그 항해를 하고 있습니다. 이때 이제 우리 모아나 영화 보시면 모아나가 이렇게 하늘을 향해서 손을 펼치는 장면이 나오죠. 사모아 같이 가보시면 지금도 이렇게 손에 타투, 말루를 이제 새기고 다녀요. 이게 이제 예전 나침반이었습니다. 이걸로 하늘에 있는 그런 방법을 이제 통해서 항해했었죠. 마탕이라는 이제 그 마셜 제도의 지도도 이 경험과 그런 자연에 있는 힘을 통해서 그런 지도를 발견했던 것들이고요. 카누 역시도 이제 그 모터나 이런 것보다 바다의 흐름을 거스르지 않게끔 깎아내는 그런 능력들을 이제 통해서 항해를 하고 있습니다. 또 이제 이야기 같은 경우는 지금 구전도나 이런 실화 소라들을 교과서나 이런 것들을 되게 쓰고 있어요. 그래서 여러분들 학생들 저희가 교과서에 배우는 것들 이분들을 다 예전에 사람들이 어떻게 살아왔든지 조상들의 그런 그 전통들을 배우고 있고 이런 그 항모 이런 것 같은 경우 사모아의 이제 교과서거든요. 이런 것들 다 신화나 설화를 담아서 이제 그 전승이 되고 있습니다. 이런 스토리북도 나왔고요. 건희 같은 경우는 이제 사시문화 이런 것들은 금어기를 통해서 특정 시기에는 고기를 잡지 못하게끔 합의를 해서 연행한 게 있고 VG 같은 경우 여성들의 모회사이기 때문에 이 여성들이 주도적으로 그런 금어기나 이런 통제하는 역할들을 하고 있어요.
불 같은 경우는 팔라우의 전통입니다. 그것도 역시 하지 말 것과 할 것을 구분하는 그런 권위적인 그 체계를 말하는데 지금 현대 사회도 불이 이어지고 있고요. 피지 같은 경우는 이제 그 이주할 때도 그냥 이주를 그냥 땅을 이주하는 게 아니라 전통 문화를 그대로 이제 이어서 이주하는 그런 방법들을 또 펀딩을 해서 진행하고 있습니다. 여성들이 그 활동 굉장히 다양합니다. 그래서 벨룬 같은 경우는 그 파푸아 뉴기니의 여성들이 짠 그 바구니나 매트를 얘기하는데 근데 여기 그 에코백 같은 개념이에요. 이런 것들은 이제 아이를 호텔에 얹거나 물건을 담는 그런 그 물건인데 굉장히 중요한 그 물건인데서 모든 그 부족마다 패턴을 달리 해서 다양한 벨룬들을 해서 굉장히 비싸게 팔고 있고 우리나라에 터지만 언급하는 하나예요. 그래서 지금 굉장히 상업화가 잘 되어 있는 모델 중 하나고요. 자키들 같은 경우도 다 모든 스토리 자기 부족의 이야기를 담아서 매트를 짭니다. 그냥 패턴이 아니라 그 속에 모든 얘기가 들어있어요. 파츠도 비슷하고요. 이런 것도 다 그 직접이나 제가 결국에는 이 스웨머니 이것도 조개를 가지고 이제 그 돈을 받는 거거든요. 이것도 아직도 이제 돈으로 활동을 하고 있고 이쪽의 여성들이 이것을 통해서 경제 활동을 활발하게 하는 것도 있습니다. 예, 플라리 같은 경우도 이제 물물 교환을 아직도 하고 있어요. 그래서 이 파푸아뉴기니 특정지를 가보면 이 물물 교환을 통해서 사실 이게 실질적으로 금전적 가치가 없다 하더라도 이것들을 바꾸면서 사람들이 가치를 보존하고 이걸 이야기를 하면서 무족들의 그 이야기를 하시고 같이 나누는 그런 관습들이죠. 아툴레는 그러니까 해녀랑 비슷한데 물고기 많이 잡아요. 그것들을 무상으로 나눠줍니다. 그래서 이제 물고기 많이 잡는 시기에는 모든 사람들이 나눠서 잔치를 하는 그런 아툴레 문화도고요. 자 이제 비슷한 아까 테니크라프트 관련된 얘기고 질소 같은 경우는 파사모아 이거는 얘기를 좀 들어볼게요. 네, 파사모아는 이제 사모아는 파사모아가 우리 굉장히 또 중요한 가치인데 이 가치 하나만으로 모두 설명이 돼요. 분쟁이 있다거나 뭐 싸움 있으면 파사모아 이걸로 그냥 다 이해가 되는 거예요. 왜냐면 이거는 무조건 존중하고 가치를 인정하고 다양성을 펼치지 말아야 한다는 그냥 공통적인 가치를 담은 한 단어예요. 이걸로 사실 모든 사람이 이해가 되거든요. 여기는 파파피네라는 이제 제 3의 성도 있어요. 남성, 여성 파파피네. 이분은 이제 남성도 여성도 아니고 우리가 흔히 개인 뭐 레즈비언 부르는 그 단어를 안 쓰고 제 3의 성이 있다라고 규정을 적어줘요. 그것처럼 이런 다양성을 보존하는 자체를 파사모아라고 해서 지금도 전수하고 있습니다. 블라스피리도 마찬가지고요. 예. 굉장히 뭐 하나만 얘기해요. 나이라는 이제 이거는 제가 이제 이 댓글을 봤었는데 그 팔라고 하시면 이 큰 돌 보시면 있어요. 이거 큰 돌이 있어요. 근데 이게 그 같이 모여요 이렇게. 이건 순인의 집에 이제 1억짜리 돌이야라고 얘기해서 다 합의를 가요. 그러면 다시 팔 때는 이 돌을 안 움직이고 다시 모여요. 천이가 이거를 1억 2천 하기로 했어. 라고 하면 합의를 본 거예요. 그러면 돌 안 움직이고 그냥 그래 이렇게 그 팔아진 거예요. 그럼 이게 요즘에 비트코인하고 비슷한 그 개념이잖아요. 그것처럼 이 합의와 소통의 문화로 모든 경제활동과 가치를 주고받는 일을 하거든요. 그런 것들을 지금도 잘 지켜보고 있습니다. 요게 이제 유네스코 마지막인데, 요게 이제 마지막으로 이제 이해상어라는 건데, 이 매트를 좀 짜요. 굉장히 파인 매트라고 판다너스를 짜가지고 이제 그 굉장히 그 크고 가는 매트를 짜는데 이게 요것만 있으면 살인을 해도 뭐 무슨 죄를 져도 이해를 하고 용서를 해주는 거예요. 그러니까 하나의 이제 가치를 만들어서 사실 뭔가 이제 합의가 필요할 때 분쟁하거나 싸우거나 죽이지 말고 이 문화를 가지고 이제 끊어지는 그런 체계를 만드는 거거든요. 이것처럼 태평양은 굉장히 좀 그들만의 가치를 만들고 그것들을 사실 여성들이 굉장히 주도해서 이제 소통하는 그런 문화들이 있습니다. 이 뒤에 되게 많은데 제가 필요하신 분들 읽어드릴 테니까 한번 공부해 보시고 저희가 또 태평양 관련해서 물어주시거나 또 포괄할 거 있으면 알려주시기 바랍니다. 감사합니다. 감사합니다. 태평양 국가가 사실 20개 정도가 돼요. 그 많은 것들을 다 말씀해 주시려니까 시간이 부족했었던 것 같습니다. 더 궁금하신 분들은 링크를 주신다고 하니까요. 자료 보시면 좋을 것 같고 참고로 지금 국립중앙박물관에서 태평양 전시를 하고 있습니다. 그래서 실물, 아까 화면에서 보신 실물들을 전시해서 보실 수 있으니까 참고하시면 좋을 것 같습니다. 예, 그럼 이렇게 해서 세 분의 발표를 모두 마쳤고요. 저희 그 토론자로 데런 사우스콧 교수님께서 세 분의 발표에 대한 코멘트와 질문을 해주시겠습니다.
Thank you very much. Thank you to all the presenters. So much diversity in the topics and so much to think about. I'll try to condense my comments and also add some reflection. Personally, my research was into protected areas in Jeju Island. So my interest was driven by the connection between conservation and culture. So some of my comments will emphasize those connections, and maybe also I'll direct some questions so you can add some depth to additions to your presentations, if I may. So just to begin, as many of us will be aware, the role of intangible cultural heritage, especially traditional agricultural practices and ecological rituals, community-based knowledge systems, are increasingly recognised, as was mentioned in all of the presentations today, as essential tools in fighting climate change, especially in climate resilience adaptation areas. The sustainability of this heritage is deeply entwined with the environment. The environment is the foundation for our culture, so it's part of the answer to the solutions through culture. The largest international environmental organisations such as the IUCN and UNESCO increasingly underscore the importance of environmental protection for cultural heritage sustainability. The UNESCO Director General has said that culture is a key resource for mitigating and adapting to climate change. And this reflects the UNESCO operational directives which acknowledge the role of intangible cultural heritage in enhancing disaster preparedness and also climate resilience. And these issues were brought up in the presentations we've just witnessed. The IUCN furthermore calls for the full and equitable integration of indigenous and local knowledge into climate policy, and this values climate cultural heritage as dynamic and evolving. And we discussed how we're not looking just to preserve culture as it is, but adapt, reimagine for the future. With Jeju Island as well, Jeju has a special role because Jeju has multiple internationally designated areas, also many nationally protected areas, and these are the foundation for the Haenyeo culture. Without the protection of our marine environment, as was mentioned, the Haenyeo culture would very soon be degraded and unsustainable as well. So with this in mind, they have great potential in supporting intangible cultural heritage and also cultural heritage more widely through IDA management. So I think IDAs can play a critical role, not only as carbon sinks, as areas of high biodiversity, but also we can think of them as cultural resources rather than just natural protected areas. We should think of nature as a cultural resource. So there's integration between those two. I think there's deeply entwined relationship between intangible cultural heritage and also biodiversity. So my questions will bring those issues up to the presenters. So alongside other protected areas, I think IDAs are going to play a critical role. In Jeju Island particularly, Jeju has the UNESCO World Heritage Site, Biosphere Reserve, Global Geopark, in addition to various intangible cultural heritage designations. And we recently have established the Global Research and Training Centre for Internationally Designated Areas, GSHIDA. And it's possible this could play a role alongside supporting biodiversity, supporting cultural heritage in Jeju Island. Another opportunity is through, as was mentioned in the presentation, the designation of Jeju Haenyeo Fisheries Systems as GIAHS in 2023 as an internationally designated area. That is a key example of how we can integrate the protection of the environment with preserving, sustaining, reimagining heritage as well. So I think we need to think more about connecting nature and culture in Jeju Island. I think that's a very important thing to focus on, and I think the presentation from the Pacific Islands shows that the protection of the environment is core to the sustainable and rich cultural heritage as well. Just to end on the Jeju connection, I think of course there is the cultural Jeju Haenyeo designated in 2016 and Jeju Chunmorigang Yongdungu ritual. That wasn't specifically mentioned, but Jeju's shamanic tradition, a nature-based belief system. We might need to reimagine the role of those beliefs in our modern culture, because although it's unlikely to preserve as it is
practice now, it has value within it that we can reimagine as young Jeju people will be the transmitters and holders of that heritage. So to direct some questions to the presenters, once more thanks again for all of the food for thought. Carolina discusses the protection of the environment being paramount to safeguarding ICH, urges officials and experts to work alongside practitioners, particularly as partners, rather than viewing them as sources, or rather, I believe you used the term informants, yes, I've used that, seen that term used as well. It does put the academic in this role as a kind of spy almost, which is not a fair partnership. So I think that's a good point to raise, and how we can work alongside as partners. So and that risks objectifying the culture as well, and not truly embedding it in its context, removing it from its context in that sense. So I think that's an important point to emphasise. And I wonder if there are any Jeju is a tourism to relate the question to Jeju. I know you haven't spent much time in Jeju, but as a tourism-dependent economy, and perhaps everyone could maybe express opinions on this. How can a tourism-dependent economy adapt cultural heritage in ways that are respectful, that are equal, equitable, without objectifying, without commodifying, without removing from context? There's so much pressure to make cultural heritage, not only cultural heritage, but natural heritage, profitable in a tourism economy that sometimes we remove it from context. But while having said that, there does need to be some reimagination of heritage to find a role in our modern society, which is changing so quickly. So how can we do that without commodifying, without objectifying, without removing from context? Shall I direct the questions all at once, and then we'll move through one by one? And then to Professor Song, you emphasised the need for more collaboration between Jeju Haenyeo and the local government, enabling Haenyeo to directly inform policy making. I think it's very interesting to imagine how that might be done through the cooperative system, the Jeju Haenyeo cooperatives that are within the community, and how that might have a more equitable relationship with the policymakers. I also wonder about the role of the Jeju Gongdong Odang, or the common fisheries, and how that can be reimagined as a public space in the future that can be community-based, but at the same time reimagined in a way that maybe isn't strictly traditional. So is there a role for the common fisheries, the Gongdong Odang, as the number of Haenyeo decrease? What happens to those areas? They're biodiverse, they're areas that are in the ownership of the village as a commons. How can we reimagine those in the future? And finally, to Daisy Park, very much enjoyed so many case studies there. It's hard to know which one to discuss, but I think that the importance of, once more, the protection of the environment was a key aspect of your presentation, and the rich cultural heritage among all of the islands there. I know that a lot of these Pacific islands are working together on transnational cooperation to protect the oceans, and I wonder, from your experience, how does the protection of the biodiversity directly connect to the protection of cultural diversity and intangible heritage in the Pacific Islands? Because I think that connection might be perhaps deeper than in other areas that are less directly impacted at the moment by climate change. So from your experience, how important is the protection of the maritime environment to cultural heritage? So if you could share any thoughts on that. And also, among the case studies, I'd love to know which one you were particularly touched by. Is there one that you really think is a great example that maybe even Jeju could adapt in some way? So thank you very much once more for the opportunity to add comments. I look forward to
in hearing your answers, and once more, thank you very much. 감사합니다. 그 질문을 생각해 주셨어요. 제가 좀 써머리를 해드리면 카롤리나 선생님께는 그 관광에 의존을 이제 제주도가 많이 하기 때문에 그런 질문을 주시는 것 같은데요. 그 관광화와 또는 이제 상품화를 하다 보면은 이게 문화적인 맥락에서 탈락되어서 어떤 이제 대상으로만 전통들이 사용되는 경우들이 있는데 그런 것들을 좀 이제 정하기 위한 그런 방안들이 있는지에 대한 부분들을 의견들을 여쭤보셨고요. 송호철 교수님께는 그 해녀가 어떤 평등한 위치에서 지자체와의 그런 논의 구조를 가지고 있고 가버넌스를 유지할 수 있는 그런 방안이 어떻게 그렇게 유지할 수 있는지에 대한 부분을 질문 주셨습니다. 또 하나 공동어장에 대한 질문을 주셨는데 제주 지역의 그런 인구가 감소되고 또는 해녀들이 노령화되면서 그 생업으로 활용되고 있는 그 공동어장들에 대한 미래가 어떻게 예측이 되는가 그런 부분에 대한 의견을 주셨습니다. 또 마지막으로 박재하 이사님께는 태평양 지역의 어느 지역보다도 기후변화의 영향을 많이 받을 수밖에 없는 그런 지점이 위치해 있는데요. 이 부분에서 그 종다양성을 포함한 해양 생태계의 그런 보호가 문화유산과 문화의 보호와 또 어떻게 연결이 될 수 있는지에 대한 부분 그리고 굉장히 많은 사례를 주셨는데 그 중에서도 어떤 사례들이 좀 특히나 이렇게 본인이 감동적으로 또는 바라게 되는지에 대한 질문을 주셨습니다. 그럼 카롤리나 선생님께서 대답해 주시면. Okay. And thank you so much for the questions, and thank you for your presentation because it's really interesting. It resonates with what I am doing in my research. According to the question, I have a couple of ideas, but I think the two most important things is that we have to involve the practitioners that are the traditional custodians or these partners into the decision-making processes. Like if there's some kind of official body or council that makes the decisions that could directly affect them, they should have their representatives that speak through the name. Like if there is a decision to make, then there are people that are practicing the intangible cultural heritage of the place, they should have their representative. And the other thing I think about is maybe very short and maybe controversial, but payment. Just make sure that the income from tourist industry comes back to others. For example, to the women that made the wicker basket for Poland, or the flower crowns in the Pacific region, or the Hindu women. Just pay them. I don't exactly know how that works because I'm no expert in law and economy and money issues, but I believe that this is crucial so that the women, if they could make a living out of it, that it's a part of their job, if they need it, and just make sure that the money comes back to them. Thank you. 두 가지 질문을 주셨는데 제주 해녀분들이 소위 그 정치적 주체로서 활동할 수 있었는가 제가 볼 때는 결정적인 부분은 유네스코 인류무형문화유산에 이제 등재되면서 그게 가능하게 됐다라고 그 등재되기 이전에는 제주 해녀분들은 본인들 스스로 아주 낮은 지위에 있는 보잘것없는 사람들이라는 정체성을 스스로 가지고 있었는데 유네스코가 등재된 이후에 자긍심을 갖게 되고 그래도 우리도 뭔가 중요한 정체성인가 보다라고 스스로 인식을 하게 됐습니다. 그 인식을 하게 됨과 동시에 좀 현실적인 이야기를 긍정적인 측면에서 현실적인 이야기를 말씀드렸는데 그걸 인정하게 되면서 협의체가 만들어지고 그 협의체가 만들어지면서 제주도 내 지방 어떤 선거 및 정치 영역에 영향력을 행사할 수 있는 위치가 됩니다. 근데 이거를 그 약간 딱한 시선으로 보면 아니 무슨 인류무형문화유산의 주체가
지방선거, 뭐 도지사 선거, 도의원 선거에 관여하느냐라고 삐딱한 시선으로 볼 수 있겠지만 조금 더 세련되게 생각을 하면 미국 기준으로 이거는 일종의 로비스트입니다. 그러니까 본인들의 개인의 이익을 위해 무언가 정치와 연결되는 게 아니라 진짜 정치적으로 필요한 것들을 해외분들이 도와주고 또 정치 영역에서는 해외분들이 그 어려운 부분들을 해결해 주고 하는 제가 볼 때는 선순환 구조의 노예입니다. 그래서 결국 유네스코 등재 이후에 제주 해녀들의 사회 정치적 범위가 올라갔고 그걸 바탕으로 정책 결정에 있어서 이제 어느 정도 개입을 할 수 있었다. 근데 여기 더 중요한 건 제주도청 지방정부 입장에서도 그것을 적극적으로 반영하려는 일종의 민원이라고 표현하는데 제주 해녀분들의 민원을 귓등으로 듣지 않고 자기들의 일이라고 아무래도 이제 자기 고향 일이니까 자기들의 일이라고 생각하는 적극 행정이 뒷받침되기 때문에 가능하다고 생각합니다. 두 번째 질문인데요. 공동어장 문제는 이게 공동어장만 이야기할 수가 없다고 봅니다. 왜냐하면 지금 기후위기 때문에 공동어장이 아니라 바닷가 전체가 지금 다 문제가 되는 상황이라서 저는 장기적으로 기회가 되면 제주도지방정부에 이야기하고 싶은 부분인데요. 제주 해녀를 살리기 위해 제주 해녀에 초점을 맞추면 안 된다라고 저는 생각합니다. 왜냐하면 제주 해녀는 어쨌든 특정 지역에 사는 사람들이거든요. 근데 지금 초고령 사회, 초저출산 사회에서 제주도도 특정 지역에 분명히 소멸될 지역들이 발생할 텐데 그 지역을 어떻게 해결할 것인가에 대한 방향이 먼저 잡힌 다음 소멸 위기에 있는 제주 해녀 보존을 위한 고민이 이제 연결되어 이루어져야 된다고 저는 생각합니다. 제 전공이 지리학이어서 그럴 수 있지만 제주 해녀만 백날 쳐다본들 보존은 안 되고 면적인 차원에서 그 사람들이 살고 있는 지역을 어떤 방향으로 끌고 나갈까가 설정이 되어야 없어지는 제주 해녀의 방향이 설정될 거라고 보여집니다. 그래서 저는 그 교수님께서 말씀하신 공동어장이 오늘날 자본주의 사회에서 부익부 빈익빈이 극대화되고 있을 때 공동 자산을 기반으로 복지가 이루어지고 하는 측면에서 굉장히 중요한 이야기라서 그거에 초점을 맞추어서 말씀드리고 싶었지만 지금 기후위기 상황에서 그 공동어장을 어떻게 긍정적인 측면들을 극대화시키면서 끌고 갈 것인가에 대한 이야기를 할 상황이 아닌 것 같아서 그거를 대신 보여드리겠습니다. 이상입니다. 네, 지금 제가 굉장히 나눌 말씀이 많아서 굉장히 좀 더 아쉬운 부분이 많은데 좀 더 태평양 이야기가 좀 더 많은 기회가 열려서 더 얘기할 수 있으면 감사하겠습니다. 먼저 이제 제가 생각을 해봤는데 그 태평양에는 굉장히 재미있는 개념들이 많아요. 오늘 제가 단어를 위주로 이제 소개를 드렸거든요. 이 단어가 이제 특정한 이제 철학을 담은 단어, 그 생각을 담은 특정한 단어들이 굉장히 많으니까 태평양사를 굉장히 모여서 이야기하고 합의를 걸어내는데 굉장히 중요도를 많이 줍니다. 우리 민주주의라고 얘기하는 그 개념과 똑같은데 많은 사람들이 한 사람 다 모이지 않고 합의에 이르기까지 굉장히 오랜 시간 동안 시간을 들여서 같이 이야기하고 이런 문화가 정착이 되게 잘 되어 있어요. 퓨지는 탈란와 그리고 이제 아까 소개해드린 키바스는 팔레타우 플레 이런 이제 그 특정한 장소에 모여서 대주처럼 큰 공동 공간을 항상 그 모든 집안을 갖고 있거든요. 그 회의 장소를 가지고 있어서 사람들이 모여서 합의에 이르고 그 합의를 다 이제 그 동의하에 지켜 나가는 그런 문화들이 잘 되어 있습니다. 그것 때문에 모든 시스템이 체계적으로 돌아가는 거예요. 그래서 법과 제도가 엄격하지 않더라도 다 합의하고 이해했기 때문에 움직여가는 그런 문화가 태평양에 오랫동안 정착이 되어 있거든요. 그것이 이제 사실 문화랄지, 근원이 문화랄지 그런 것들이 굉장히 잘 묻어져 있기 때문에 지속되어 있었고 무엇보다 이것이 지속될 수 있는 건 그 질서의 문제였습니다. 특히 어른들에 대한 그 공경심, 어른들의 지혜에 대한 그런 가치 문제가 크게 두고 있거든요. 단순히 그냥 나이가 많기 때문에 존중하는 것이 아니라 이분들이 여태까지 오랜 시간 동안 담아왔던 지혜와 경험들을 최상의 가치를 두고 정말 생활 속에서 존중을 해줘요. 특히 상모 같은 경우는 식사를 할 때도 어른들이 먼저 드시고 상물림을 진행하거든요. 그래서 마지막에 이제
여행자들이 밥을 마지막에 먹어요. 그 주민들이 편에 가면 그 음식을 줄 때는 그렇게 순서를 주는니까 어른들의 그런 가치를 존중해서 그 성당에서는 어른 한 명이 돌아갔으면 도서관 하나 못한다 그런 속담이 있을 정도로 어른들이 가지고 있는 그런 지혜를 굉장히 추상으로 주는 문화가 있는데 가장 중요한 것은 인정이라고 생각해요. 이것들을 이해하고 인정하고 정말 그 한의원 문화처럼 이게 정말 유산이다라고 이제 네이밍 해주는 게 굉장히 중요한데 아직까지 태평양에는 많지는 않습니다. 그런 건 조금 더 유네스코에서도 좀 개발해 주셔서 한다면 그분들 어르신들이 다시 돌아가시면 그 모든 지혜가 사라지는 현상이 나타나는데 그 지금 굉장히 기록이 되어 있지 않고 보존이 되어 있지 않기 때문에 그런 것도 굉장히 지금 시급하게 빨리 해야 되는 작업 중에 하나거든요. 그런 것들이 지금 관광과 모든 거에 다 펴져 있는 게 사실입니다. 그래서 저도 여행 좀 오래 했지만 지금 뭐 많은 리조트들에서 사무 심기 뭐 이제 그 스노클링이 아니라 스노클링 가서도 그 어종들을 같이 설명해주는 다이어리시스트가 있는 상주하는 분들이 많거든요. 그런 것들은 태평양에서 이미 엄청 오래전부터 되어 있었어요. 그래서 이 리조트 주변에 그런 그 생물들이 무슨 생물 살고 있는지 이 생물이 어떤 기후를 하는지를 여행자들한테 알려주고 이것들을 함부로 건드려 잡지 않게 교육시켜주고 이것들이 이제 그 주민들이 어떻게 기후하는지도 그런 교육을 시키는 게 관광의 굉장히 큰 목적 중에 하나거든요. 근데 아직까지는 한국에서는 그런 그 문화는 아직 정착되지 않지만 지금 이 태평양의 그런 이제 리조트 자체가 여행을 소비하는 것이 아니라 이제 그런 기여하는 그 가치다라는 것을 이미 정착되어 있는 것을 보면서 네, 감사합니다. 그 대로 교수님 토론 감사드리고 세 분의 발표자분들께서 답변을 주셨습니다. 저희가 충분하게 시간을 드리지 못해가지고 너무너무 죄송하고 양해의 말씀 드리도록 하겠습니다. 시간이 허락이 되면 저희가 총총 질문을 받으려고 했는데 제가 빨리 끝내라는 메시지를 받아가지고요. 정리를 하겠습니다. 우선 발표자분 그리고 토론자님 소중한 기여를 감사드리고요. 참석해주신 모든 분들 감사드립니다. 끝까지 자리 지켜주신 여러분들께도 감사 말씀드립니다. 저희가 오늘 같은 세션을 마련을 한 것은 사실 무역상이 무엇인지, 기후변화에 대한 이야기, 그리고 여성의 역할이 어떤 것인지, 그런 제가 편을 가르자 이런 부분은 아니고요. 조합은 우리가 해결책을 찾을 수 있는 방안들을 함께 이야기해보자라는 의도에서 이번 세션이 기획되었다고 이해해 주시면 되겠습니다. 끝까지 자리해 주신 여러분들께 너무 감사드리고요. 마지막으로 제주 플럼 20주년 다시 한번 축하드리고요. 네, 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 안녕히 들어가십시오. 감사합니다.